如果没有的话，我有个问题，就是刚刚在 Marilyn 有提到的是 intention 跟 attention，那这个部分呢，如果从净土，刚刚净土在整个题的过程里面，以王教授的角度来看，有蛮多是属于物质的、设施的，还有伦理的。可如果再进入微观的话，你觉得在净土里面对于意念上面的要求，如果要放在实际上现代社会来做的话，你觉得可以怎么做？就是我们知道净土重的是净念相继，那在现实的时代里面，怎么把净土的这个进化的理念放到我们实际的社会里面来施行？我想这个问题呢，就回到我们4个象限呢，其中左上象限，如果要专精去研究的话，其实也有它的这个路径为什么谈4个象限呢？就是说我们看到释迦牟尼佛他那个当时他自己成圣成显成佛了，可是周围比方他的国家。或者有没有一个社区已经完全达到他的境界当然，我们看到很多时候他的信徒他的徒弟似乎都是非常好的。不过我们还是没有看到一个村庄一个现实世界有那么一块真的是非常好的所以大同世界是落实在这里。可是我们又讲说这个。区域的人如果很复杂，其实就是问题不断那怎么样让每一个人的这个意识都很高其实我们也不用限制在佛教的这个领域中当然佛教的领域，比方说一心不乱这样练或者是坐禅等等都可以提升我们的这个意识高度。不过就现实面就是说我们可以看到现在在流行的，在世界上流行的，比方说艾克哈特的这个当下的力量，其实也可以参考，因为这些人他们的意识高度都很高不一定是完全佛教的路线，即使道家的路线，我也觉得也是可以提升意识高度。所以这样的一个图呢或者说大同世界。我是从净土来切入，告诉大家这一方面可以这样走，但是并不表示我们就完全排斥其他的宗教，其他的觉者，我们通通把它接纳一起探讨诸上善人这个聚会这样子，让它进步。我觉得就是说谈这个意志的高度。这样的书籍，心灵方面的书籍还蛮多的，至少在这个时代一段时间，像克里希那穆提、艾克哈特这些觉者，其实是可以参考的。当然，传统的东西都很好，只是说我们要找到一个方式去improve。好，谢谢。好，那谢谢王教授的回答。接着呢，我想很棒的就是我们有一个整合性的资源，可以让我们提升我们的心灵意识。那么接着有2个问题，这个问题是对那个 Marilyn，这个问题就是到目前有没有实证的例子、临床的例子呢，能够证明说在转化的基于这个慈悲跟同理心的成长呢，有转化个人的一个品德。So this is a very new area, and science has been very reluctant to take on studies of compassion, love, gratitude, empathy, but it's now becoming something that clinical researchers are looking at. In terms of the clinical implications, we know that things like addiction, here, I gotta take that off. Got voices going through my head. So we know that in addiction research, for example, it can be very hard once those neural pathways are laid down to begin to shift them.
they say that something between 6 and 12 weeks of consistent practice can begin to shift people's habitual behaviors. And obviously, the longer and the more intensive people can practice, the better. I know that in the work of Richie Davidson, for example, we see that people who have been involved in long-term meditative practice can really, in a very easy way, in a very facile way, begin to turn on these compassion pathways. So the idea is to see if we can develop enough time, 6 to 12 weeks, of these continuous practices in order to then begin to build new habits. In terms of the concrete examples for worldview transformation, I really appreciated the educational program that you were talking about, and in our Worldview Explorations project, we've done a variety of different kinds of engagement practices. In one example, we used Skype, and we took kids who were in the West Bank of Palestine, and we connected them to a classroom in inner city Oakland, California. And both classrooms had gone through the training program around worldview, and then we invited them to engage in dialogue. And what was really amazing was their amazement. We all get so bogged down in our own little worldviews that we think that the problems we're experiencing are unique to us. And what happened for these kids is that, particularly kind of the stereotype of everybody in America is rich or everybody in America is successful, these kids in inner city Oakland were suffering greatly. And these kids in Palestine, seeing these kids in Oakland sharing the same kinds of challenges, became very liberating. And the same was true for the kids in Oakland, recognizing that there are young people on the entirely other side of the planet that are having similar kinds of experiences, really helped them to feel a greater sense of connection and compassion. 那接着下一个问题是请教智胜法师，就是以佛教宗教师的身份推动去宗教化的课程，最大的问题跟障碍是什么？因为其实在学校里面呢，就是最重要的是不要有宗教的仪轨，佛教的仪轨。比如说我们说阿弥陀佛，这个基督教的孩子，可能他们的信仰里面讲这个对他们讲是有为难的，所以我们跟孩子们打招呼就是用一般的语言这样子。那我们实质在课堂里面上课，全部都是居士，他们用居士的身份到学校上课。那我们法师也会过去，那么法师的形象，我觉得在这个时代里面比较被接受。我在刚开始15、16年前呢，那时候可能孩子看到你不敢亲近这样子。那之前有一休和尚的卡通片之后，我们一去他就开始叫你一休这样子那好像他们就会给你签名做什么这样所以我会说，有时候这个时代转变了孩子他们对法师的形象也可以接受。那另外呢，因为我们在缘起里面就是有提到这个世界观，我们要让他们看非洲孩子饥饿的情况，让他们认识不同的世界。所以孩子他们打开之后，我们发现他们对各种人的接受度非常的高。因为包括我们志工很多，他本身不是教师，而是他在各行各业有专长，那他可以用他的专长来谈这个课题，他们就对各行各业都升起尊重的心。所以我就觉得说，我们是取佛教的精髓，但是我们整个教学法跟你看到，就跟一般的生命教育课程、品德教育课程是内涵是相同的。然后另外一个是很重要，就是学校要能够接受，所以通常第一堂课就是学校会去给你评估，他会评估你是不是真的没有在传教，就是你实质不传教的。然后评估之后，他安心以后，他就开始上课。然后还有孩子们的回应、家长的疑惑，这个都会遇到。那然而只要到课堂现场，
这些都是可以被破解掉的。我们这一场是呢，非常的特别，就是我们有从科学的角度证明了我们的心灵的转化的历程跟要素，而且我们另外呢，就是这些呢转化成为实际上面的课程，来帮忙我们的下一代如何准备成为世界公民。这是 Marilyn 带给我们的一个很棒的例子跟研究的成果。那么在这样的一个脉络下，我们看到的是东方的台湾呢，我们是佛教团体，尝试呢从我们的精华里面能够跟世界、跟我们的下一代接轨。那么这个摸索呢，我们看到的同样的都是涉及到我们的观点、我们的世界观怎么样子突破、扩大，我们的同情心怎么在生活里面呢能够应用跟发展，而这整个呢都还可以回到一个更大的理想，就是我们有一个更好的社区、更好的人的可以一起成长跟提升的智慧的传统，可以用在现在，可以用在我们这一群人。那么希望呢，我们这样的一个探讨跟努力呢可以持续。那么现在呢，这个段落呢就先告一个逗点是因为 OK 因为时间的关系这个时段已经到了，那我们就是所有的问题都没有了，那就请。好，那这样子如果还有问题的话就请你写下来给我们旁边的。那因为叶教授有一个特别的问题，那就很简单的。我是对这个王教授的这个讲的特别感兴趣，所以我有一个问题是说，是不是应该找诸上善人来成立一个净土？我在想我妹妹微微的这个做法，就是说，当人人都有佛性，当所有的东西都打碎了，当你绝望的时候，佛性就出来了。是不是除了像我们从前把社会上的精英抓在一起来做一个净土，到做最破的地方来开始做我们的净土？这是 comment， 这是提案，这是提案，这是很好的提案我相信这是非常好的提案，那也可以让我们继续的消化。不过蕾蕾好像讲 ，OK， 我的感觉就是听了非常的多，尤其是那个在能够进入学校教学、能够教品德，非常非常重要，而且非常需要。可是我就想到说，这个大前提就是怎么样可以变成。发生火灾，请由安全方向疏散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 。谢谢大家，那请大家准备用晚餐。发生火灾，请由安全方向疏散。发生火灾，请由安全方向疏散。现在请大家休息进去午餐，请大家带着您的名牌到第二会场。今天的用餐地区是分配到第二会场跟贵宾斋堂用餐，请在